የሚበላት የሚጠጣት የሚያመላልሳት እስትንፋስ እንኳን የፈለገ ጊዜ ጸጥ የሚያረጋት አላህ የሆነ ሰው የሚነሳ የሚገድል የሚያነሳ የሚያከብር የሚያደህይ ሁሉ ነገሩ በእጁ የሆነ ጌታ አላህ ብቻ። ይችን መረዳት አቅቶት ነው የሰው ልጅ በራሱ ተኩራርቶ በእጁ ላይ ባለችው ነገር ተብቃቅቶ አላህን በመፍራት ለሱ በመታዘዝና የከለከለውን በመከልከል ፋንታ ወደ አመጽ የሚሄደው። ይፈልግ እናንተን ጥርግርግ አርጎ አጥፍቶ ሌላ ደግሞ ሊያመጣ ይችላል። ማን ያዘዋል? በገዛ ግዛቱ በገዛ ፍጥረቱ በገዛ ንግስናው ለምን ይሄን አደረክ ብሎ እሱን ይከሳል። ስለዚህ ጥፋት ከሰራ ክፋት ከሰራ የሚጎዳው ማንን ነው? ራሱ። የሚበድለው ማንን ነው? ራሱ። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ود مؤمنوج الله سبحانه وتعالى بقرآن بتدقاقامي يستلالفو تري عندهم نبياتنا صلى الله عليه وسلم بحديث القدس يتناقروا تنو زاري بزي خطبة يتملكتني ألنو ليو تري نو ክብር እንዲሰማህ ለአላህ ፍቅር እንዲሰማህና ተስፋህ እንዲደነደን ወደ አላህ እንድትሸሽ የሚጋብዝ የኔ ብሎ ነው አላህ የሚጠራው ባሪያው። ያ ዒባዲ ይላል፣ ባሪያዎቼ ሆይ። ይህ አጠራር ብቻ አላህ ለባሪያዎቹ የቱን ያህል ደግ እንደሆነ አመልካች ነው። አضافهم إلى نفسه ወደ ራሱ ጠጋ አደረጋቸው። እናንተ የኔ የሆናችሁ ነው። ከዛ በኋላ የሚመክረው ምንድነው? ፍሩኝ፣ ተጠንቀቁ ይላል። እናንተ ባሪያዎች ሆይ ራሳችሁ ላይ ብክነት የፈጸማችሁ፣ ህይወታችሁን በከንቱ ያባከናችሁ፣ በመጥፎ የተሰማራችሁ፣ አኺራን የዘነጋችሁ፣ እስከዛሬ አጥፍተናልና በሩ ዝግ ነው ብላችሁ ተስፋ ሳትቆርጡ ወደ እኔ ተመለሱ። ያ ዒባዲየ አለዚነ አስረፉ ዐላ አንፉሲሂም ላ ተቅነጡ ሚን ረሕመቲላህ። ከአላህ እዝነት ፍጹም ተስፋ አትቁረጧል። አብሽር፣ ችሮታው ሰፊ ነው፣ ደግነቱ ገደብ የለውም። ባሪያዎቹን ለመማር ፈቃደኛ ነው። ልዩ ሽልማት ለመስጠት ጀነትን አዘጋጅቷል። ባሪያዎች ሆይ ከአላህ ረሕመት ተስፋ አትቁረጡ። ሁሉንም ወንጀሎች አላህ ይምራ፣ ይሄስ ከብዶኛል ብሎ ተቀይሞ የሚቀርበት የለም። ግን እናንተ ባሪያንን ብላችሁ ድህነታችሁን አውቃችሁ ወደ እኔ ተመለሱ። ያ አዩሃ ናስ አንቱሙል ፉቀራ፣ እወቁት፣ እንቅጩ ይነገራችሁ፣ እናንተ ድሆች ናቸው። ትክክል ነው። አላህ ሁሌም ትክክል ነው የሚናገረው። ህይወቱ በአላህ እጅ የሆነች ሰው ሲሳዩ በአላህ እጅ የሆነች የሚበላት የሚጠጣት የሚያመላልሳት እስትንፋስ እንኳን የፈለገ ጊዜ ጸጥ የሚያረጋት አላህ የሆነ ሰው ምን ሀብት አለው? ሀብት የአላህ ነው እንጂ የሚሰጥ የሚነሳ የሚገድል የሚያነሳ የሚያከብር የሚያደህይ ሁሉ ነገሩ በእጁ የሆነ ጌታ አላህ ብቻ። ይችን መረዳት አቅቶት ነው የሰው ልጅ በራሱ ተኩራርቶ በእጁ ላይ ባለችው ነገር ተብቃቅቶ አላህን በመፍራት ለሱ በመታዘዝና የከለከለውን በመከልከል ፋንታ ወደ አመጽ የሚሄደው። አቅሙን ስቶ ነው፣
ድህነቱን ረስቶ ነው እንጂ ረብ العالمين ፊት ለፊት ተንበርክኮ መለመን መማፀን ማደግደግና መገዛት ነው የሚጠበቅበት። ያ أيها الناس أنتم الفقراء من الله أنا الفقير إلى رب البريات ወደ ፍጥረተ ዓለሙ ጌታ ከጃይ እኔ ነኝ ይሉ ነበር ተሚራ ተባለ። أنا المسيكين ማለት እጅግ በጣም ምስኪን ሲበዛ በሁሉ ነገር ይችን እጃችንን በድግ አድርገን መልሰን ፈለግንበት ቦታ ለማሳረፍ የእሱ ፍቃድ አስፈላጊ ነው። እግራችንን አንስተን ለመራመድ የእሱ ይሁንታ አስፈላጊ ነው። ቀጥ ያረጋት ይችላል። በፍጥነት የምትንቀሳቀሰው አይናችን ለመውለብለብ የእሱ ፍላጎት ያስፈልጋል። እሱ ካልፈለገ ቀጥ ነው የሚያረጋት። በአካላችን እንኳን ማዘዝ የማንችል ፉቀራዎች ነን። أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد يفلق أن أنت رقرق قارقوا أطفطوا ليلا دمو ليامتا يشنا ما يزوار بقزا قزاتو بقزا فطرتو بقزا نبي سناو لمن يهنا للركب الوصول ميكسال يتبابرت من قصة التي كسال لك استغفر الله العظيم የኃያሎች ኃያል የታላቆች ታላቅ አላህ ከእርሱ አንጻር ታላቆችም የሉም። አንቢያውም አውሊያውም ሲዲቆቹም ሹሃዳዎቹም ሁላቸውም በባርነት ያገኙት ማዕረግ እንጂ የእሱ ጌትነት የተጋሩ አይደሉም። ከፍ ለማለት የፈለገ ባሪያው ሆኖ መገኘት ነው ማለት። ያ ዒባዲ እናንተ የኔ ባሪያዎች ሆይ የመጀመሪያዎቻችሁ የወትሮ የቀደምቱ የምትሏቸው የመጨረሻዎቻችሁ ያሁኑ የቴክኖሎጂው ዘመን እንበለው እስቲ ከኋላ የሚመጣውን የሚያውቀው እሱ ብቻ ስለሆነ ሰዎቻችሁ ጅኖቻችሁ አንድ አቋም ይዛችሁ እስቲ ሁላችንም ወደ ፈጣሪያችን እንዙር ብላችሁ ዒባዳ ብታረጉ እኔ ንግስና ላይ ቅንጣት አትጨምሩ ማለት አላህን ለመሾም አይደለም ባሪያን የሚማጸነው ችግር ስላለው ችግሩን ለማዋየት ለማኝ ስለሆነ ከጃይ ስለሆነ የረሕማን ጥገኛ ስለሆነ ደግነቱ ጌታችን ቸር ነው እንጂ ማዛደ ذلك في ملك شيئا አይ እንግዲህ ከዚህ በኋላ እሱን አንገዛም ብላችሁ ደግሞ ሁላችሁም ብታምፁ ጅኖቹም ሰዎቹም የወትሮዎቹም የወደፊቶቹም ያሁኖቹም ሁሉ ሁሉ ካይናት መክሉቃት አላህን አንገዛም ብትሉ ከኔ ግዛት ላይ ምንም አትቀምሱ ማለት ነው። ከኔ ንግስና ላይ ዝቅ አታደርጉ። የት ይሄዳል? ያመፀውም እሱ መምለካ ውስጥ ነው ያለው። የእሱ ርዝቅ እየበላ የእሱ መሬት ላይ እየኖረ የማያዋጣ ሽፍትነት እኮ ነው። በአላህ ሙልክ ውስጥ ያለ አላህ ላይ የሚያምፅ በጣም ጅልነት ነው ሐቂቀት። ያ ዒባዲ ለው አነ አወለኩም ወአኺረኩም ወኢንሰኩም ወጅነኩም ቃሙ ፊ ሰዒድን ዋሒድ የወትሮዎቹም የመጨረሻዎቹም ጅኖችም ሰዎችም አንድ አደባባይ ላይ ቆመው ገምተው እንግዲህ በአእምሮህ ብዛቱ የሰው ልጆች በስም ደረጃ እንኳን ቁጥር ሊያስቀምጡለት የማይችሉ የሆነ ብዛት ነው ያለው። አላህ እንጂ ያውቀውም አላህ የኸለቀውን አይደል።
እንደ በቁጥር ደረጃ እኛም የምንሰራቸውን ነገሮች ሚሊዮን ቢሊዮን ትሪሊዮን እያልን እንቆጥራለን። የረብ العالمين መክሉቃት በምን ትቆጥረዋለህ? ያ ሁሉ ከሱ በስተቀር ቁጥሩን ማያውቀው የሆነው አንድ አደባባይ ላይ ቆሞ ሁሉም የተለያየ ልመና فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا أنا زند كالو من ما يقول لنا بل الحديث دمو عطائي كلام ومنعي كلام ንግግሬም ስጦታዬም ቃል ነው ክልከላዬም ቃል ነው ሁን ካለው ይሆናል إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ይሆናል يا عبادي እናንተ ባሪያዎቼ ሆይ እስቲ ልምከራችሁ إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني እኔን መጉዳት ደረጃ ፈጽሞ አትደርሱም ምን አቅም ኖሮ ያመፀ ረብ العالمين ይጎዳል ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني ወደን ብላችሁ ደግሞ እስቲ እንጥቀመው ብትሉ ማቅማችሁ አይፈቅድም ምን ጎሎት ከመخلوق ጥቅም ይፈልጋል ረብ العالمين የተብቃቃ ነው والله هو الغني الحميد ስለዚህ ጥፋት ከሰራ ክፋት ከሰራ የሚጎዳው ማንን ነው ራሱ የሚበድለው ማንን ነው ራሱ ظلموا انفسهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون يا عبادي إنما هي أعمالكم نقرأ يجزى سراتشونات أحصيها لكم أتناكر بيزك بياسكمة الله جوال قرانا كين ملائكة وچالو ياندان دوان استنفاس ياندان دوان مجا ياندان دوان سرامي مزك ሳይጻፍ በፊትም የሚያውቀው ኻሊቁ አለ ከተጻፈ በኋላም መዝገብ ማገላበጥ ማያሻው አላህ አለ እኛው ላይ ማስረጃ ለማሰባሰብ እንጂ انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها ከዛ ደግሞ አሟለች ትንሿ ትልቋ ሳትረሳ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها እንደዚህና ይሆንና ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ደግ ነገር የቀናው ሰው አላህን ያመስግን ሚዛኑ ሙሉ ሆኖ ሲራጥን አልፎ የአኺራን ጭንቀት ሁሉ ተራምዶ እግሩ ጀነት ላይ የረገጠች ጊዜ ኸይር አገኘ በትክክል ያን ጊዜም የሙእሚኖች ስራ وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين مسكانا يقبعوا ጌታችን ምድሩ የጀነት ምድር ውስጥ እንደፈለግን ተንደላቀን እንድንኖር ያበቃ ጌታ ብለው ያመስግናሉ ኸይር ያገኘ ያመስግን የሚለው ይሄንን ومن وجد غير ذلك كزوج استيقظموا كفو ነገር የገጠመው في سواء الجحيم يورد أعوذ بالله من ذلك فلا يلومن إلا نفسه ራሱን እንጂ ማንንም አይውቀስ ለዚህ ላመፀኛውም የተሰጠው እድል ለሙእሚኑ ከተሰጠው የተለየ አልነበረም ነብይ ለሁሉም ነው የተላከው ኪታብ ለሁሉም ነው የወረደው እድሜ ለሁሉም ነው የተሰጠው ሲሳይ ለሁሉም ነው የተለገሰው አላህ ማንን ነፈገ በገዛ እጁ ክፉ የመረጠን ካልሆነ በስተቀር ማለት ስለዚህ
ዛሬ የሥራ ቀን ነው። አላህ ባሪያዎቹን እየጠራ ነው። ብዙ ጥሪዎች አሉ ቁርአን ውስጥ ከዚህ ለየት ያሉ ያ አዩሃ الذين آمنوا በተደጋጋሚ አለ። ይሄኛው ጥሪ ግን ያ ዒባዲ የሚለው ኒዳኡ ተወዱድን ወተሐቡብ قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون مدرسة في ناس እኔም ብቻ ተገዙ እዚህ ከጠበበ እዚያ ላይ ሰፋ ይችላል። ዋናው ነገር አንተ ለምን እንደተخلقው ወደ ጌታ መዞር ነው። ይሄን ለማስታወስ ነው። أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن نبينا محمدًا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. ثم إننا في هذه الخطبة نقف تحت نداء من نداءات الرحمن في القرآن الكريم والسنة المطهرة، وهو أحب نداء إلى العبد المؤمن. قال تعالى: يا عبادي فاتقون. وقال تعالى: يا عبادي فاعبدون. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر الغفاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أن الله تعالى قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هكذا يجيء النداء الرحماني إلى عباده المؤمنين متوددا إليهم متحببا إليهم مبينا لهم أنهم فقراء إليه وهو غني عنهم وأن كرمه العميم وجوده الواسع
منصب عليه، فيأمرهم بالتقوى ويأمرهم بالاستغفار ويأمرهم بالتوبة ويأمرهم بالانطراح بين يديه مظهرين له الذلة والمسكنة والفقر وأنه لا ملجأ لهم منه إلا إليه. يا عبادي فاتقون معناه خافوني ولا تخافوا أحدا غيري، فأنا النافع الضار والمعطي المانع والمعز المذل. الذي يثيب أولياءه ويعاقب أعداءه. فوجب على العبيد أن يتقوه وأن يحذروا مساخطه وأن يتجنبوا ما لا يرضيه وأن يسعوا في كسب رضاه، وذلك بعبادته سبحانه وتعالى وفق ما أمر به على ألسنة رسله، وبترك المعاصي التي بينها على ألسنة رسله كذلك. وأما الحديث فيبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه أن العباد لا يحتاج إليهم الله عز وجل، فطاعتهم لا تنفعه ومعاصيهم لا تضره. ولو أن كل العباد ارتكبوا الفجور وتركوا الإيمان وسعوا إلى المعاصي ما نقص ذلك من ملكه شيئا، فهم لا يزالون تحت قبضته وهم لا يزالون تحت ملكه، وهو الذي يتصرف فيه. ولو أن كل العباد توجهوا إليه خائفين خاضعين خاشعين ذليلين مطيعين لم يزيدوا من علو الله عز وجل أدنى ذرة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذن الفقر صفة ذاتية للبشر، فهم محتاجون إلى ربهم في وجوده ومحتاجون إليه في بقائهم ومحتاجون إليه في أرزاقهم في كل لمحة ونفس، في كل خطوة وخاطرة، في كل قطعة رزق يأكلونها أو جرعة ماء يشربونها أو نفس يرددونه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. سبحان الله، نسي الناس أنهم فقراء إلى الله وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. تولوا يعني أعرضوا عن طاعته كأنهم أغنياء عن طاعته وكأنهم لا يحتاجون إلى كرمه، واستغنى الله عنهم. فماذا ينقصه لو كفر كافر؟ وماذا يضيره لو عصى عاص؟ هذا العاصي إنما يظلم نفسه وإنما يضر نفسه ويذل نفسه ويعرضها لعقوبة الله تبارك وتعالى. لهذا قال تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وما ربك بظلام للعبيد إنه كان ظلوما جهولا. هذا وصف للإنسان. فاتقوا الله تبارك وتعالى واعرفوا أنكم لا تملكون شيئا بل أنتم مملوكون.
رقابكم بيد الله وأنفسكم بيد الله وأرزاقكم بيد الله ونفسكم بيد الله، فكيف يتجرأ على معصية الله من كل شيء عنده بيد الله؟ وكيف يترك طاعة الله عز وجل من هو مفتقر إلى الله؟ وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يكثر أن يقول: أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، فالفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذات. نعم. الفقر وصف لنا والمسكنة وصف لنا، لكنها يجب أن تكون مسكنة إلى الله تبارك وتعالى وافتقارا إلى الله عز وجل، نستغني عما سواه به ونفتقر إليه دون ما سواه ونقرع بابه دون باب غيره، والحمد لله فبابه مفتوح أبدا، وكرمه مصبوب أبدا، وجوده سابغ أبدا، يغضب إن تركت سؤاله ويرضى إذا ألححت عليه. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. هذا الإنسان الضعيف إذا وقفت ببابه ولذت بجنابه غضب عليك، ولكن الله القوي القادر الغني الوهاب الرزاق إذا سألته فرح. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. لذلك فإذا نادانا الله فعلينا أن نستجيب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ثم صلوا وسلموا على نبيكم كما أمركم في محكم تنزيله في قوله الحكيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ردنا إلى كتابك وسنة نبيك مردا جميلا. اللهم أحينا مؤمنين وتوفنا مؤمنين واحشرنا في زمرة عبادك الصالحين يوم لا ينفع مال ولا بنون. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأقم الصلاة. ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ።